پاکستان کے مختلف خطوں میں صدیوں سے افریقی نسل کے لوگ مقیم پائے جاتے ہیں، جنہیں سندھ میں شیدی اور بلوچستان میں مکرانی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ انہیں حبشی بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیدی افریقی زبان کے لفظ صدی کا بگڑا ہوا روپ ہے، جو کہ حقیقت میں عربی کے لفظ سیدی سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے آقا کے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدی یا سیدی جو بعد میں شیدی کہلائے، آقا نہیں بلکہ وہ غلامی کی بدترین دور سے گزرا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں موجود شیدی اب بھی سمندری علاقوں کے قریب بستے ہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ افریقی نسل کے یہ لوگ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے وطن سے یہاں کیسے پہنچے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ غلام شیدی سپاہی بھی تھے، جو محمد بن قاسم کی فتح کے بعد بس گئے تھے یہاں پر۔ اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ عربوں کی آمد کے ساتھ شیدی سندھ میں آئے۔ تاریخی اوراق کے مطابق افریقہ کے مشرقی سمندر کے کناروں پر غلاموں کی بڑی تعداد میں تجارت ہوا کرتی تھی، جس پر عرب تاجروں کی اجاداری تھی۔ زنجبار اور مسقط میں غلاموں کی بہت بڑی منڈیاں ہوا کرتی تھی، جہاں سے عرب تاجر شیدی غلاموں کو خرید کر ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے علاقوں میں بیچتے تھے۔ ہندوستان میں ان غلاموں کے بڑے بڑے خریدار اور سلطان، نواب، راجہ، رئیس اور جاگیردار ہوا کرتے تھے۔ آج کا کراچی ان دنوں کلاچی ہوا کرتا تھا، جبکہ ممبئی کولابا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہاں سمندر کے کنارے کولاہی ماہی گیروں کی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ خانہ بدوشوں پر تحقیق کرنے والے مصنف خورشید قائم خانی لکھتے ہیں، یورپی نو آباد کاروں کے زمانے میں جب ان دونوں بستیوں کو بندرگاہ کی حیثیت دی گئی تو اس بندرگاہ پر غلاموں کے بڑے پیمانے پر تجارت ہوا کرتی تھی۔ کیپٹن چارلس کے مطابق 1994 میں کراچی بندرگاہ کا سالانہ محصول 21 لاکھ روپے ہوا کرتا تھا، جو افریقی غلاموں کی فروخت سے حاصل کیا جاتا تھا۔ کراچی، ممبئی اور جنوبی ایشیا کے دیگر بندرگاہوں پر غلام فروخت ہوا کرتے تھے، انہیں افریقہ سے لایا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سیاہ فام لوگوں کو ان کے اپنے والدین فروخت کرتے تھے یا پھر یہ انہیں اغوا کر کے لے کر آتے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے 3 یا 4 طریقے ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ عرب تاجر افریقی سمندر کے کناروں پر اپنے بحری جہاز لنگر انداز کرتے اور وہیں ڈیرہ جما لیتے تھے، اور یہ تاجر اپنے بحری بیڑوں سے اتر کر آس پاس کے گاؤں میں چلے جاتے اور بچوں کو ٹافیاں، گڑ اور دیگر میٹھی چیزیں کھانے کے لیے دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ان میں گھل مل جاتے تھے۔ 1-2 ہفتے کے بعد گاؤں والوں کو وہ کہتے تھے کہ ان کے جہازوں پر اور بھی بہت سارے کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ اس بہانے وہ ان کو بحری جہازوں پر لے آتے، اور جب بڑی تعداد میں بچے، خواتین اور مرد بحری جہاز میں سوار ہو جاتے تو لنگر کھول کر جہاز کو لے جاتے۔ اس طرح انہیں اغوا کر کے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ محمد صدیق مسافر نے 75 سال میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام غلامی اور آزادی کے عبرتناک نظارے۔ اس کتاب میں مسافر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ افریقہ سے لائے گئے ایک غلام کے بیٹے تھے، اور ان کے والد کس طرح سندھ پہنچے اور فروخت ہوتے ہوتے کیسے ضلع بدین کے تحصیل ٹنڈو بھاگو پہنچے۔ یہ انتہائی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ محمد صدیق مسافر کی کتاب غلامی اور آزادی کے عبرتناک نظارے اس قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور قصے کا ذکر کرتے چلیں۔ محمد صدیق مسافر اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 80 اور 79 پر لکھتے ہیں کہ انہیں ایک عمر رسیدہ بزرگ نے بتایا تھا کہ عرب سوداگران کا ایک بحری بیڑا انہیں زنجبار سے اٹھا کر مسقط لایا تھا۔ دوران سفر بہت سارے غلام تھے جو بیمار ہو گئے تھے، تو انہیں زندہ ہی سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ جب بیڑا بندرگاہ پر پہنچا تو کافی لوگ ایسے تھے جو مر چکے تھے یا مرنے کے قریب تھے، انہیں سمندر کے کنارے پھینک دیا گیا تھا۔ باقی جو بچ گئے تھے ان میں سے جو مرد تھے ان کو ایک سیٹھ کی کوٹھی پر لایا گیا تھا۔ یہ سیٹھ ایک تخت پر ریشمی گدے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس بحری جہاز پر جو خواتین اور بچے تھے وہ کہاں گئے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تخت پر بیٹھے سیٹھ نے غلاموں کو گننے کے بعد حکم دیا کہ ان کو گوداموں میں داخل کر دو۔ اس عمر رسیدہ بزرگ کے مطابق وہ جب گودام میں پہنچے تو پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں شیدی غلام موجود تھے۔ یہ سیٹھ روزانہ صبح آتا اور غلاموں کو قطار میں کھڑا کرتا اور ان میں سے مضبوط جسم والے موٹے تازے غلاموں کی نشاندہی کرتا اور ان کے بازو پیچھے پیٹھ پر باندھے باہر لے کر آیا جاتا، اور اس سیٹھ کے نوکر بڑے نیزے ہاتھوں میں پکڑے ان کے قریب آتے اور ایک ہی زور سے ان کے سر میں مارتے اور وہ نیزہ پورے جسم میں گھس جاتا۔ اس طرح سے ان کی موت ہوتی اور ساتھ میں کچھ دیگیں آگ کے اوپر پک رہی ہوتی اور وہاں پر ان کو لٹکا دیا جاتا اور ان کی چربی پگھل کر ان دیگوں میں گرتی، اور اسی طرح سے یہ کچھ دوائیاں بناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیدیوں کو غلام بنا کر فروخت کرنے کی ابتدا مصر اور عرب کے سوداگروں نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ شروع تھی۔ محمد صدیق مسافر لکھتے ہیں کہ شیدیوں کی غلامی سے مصریوں اور عربیوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ گدھے، گھوڑے اور دیگر جانوروں کی سوداگری سے زیادہ شیدیوں کی خرید و فروخت سے فائدہ ہوتا تھا، اور یہ تاجر شیدیوں کو بھی جانوروں کی طرح فروخت کرتے تھے۔ جانوروں کی خریداری پر زیادہ جبکہ شیدیوں کی خریداری پر کم اخراجات آتے تھے۔ جو آدمی غلام خرید کر اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس کا ملازم رکھنے کا خرچہ بھی بچ جاتا تھا۔ دوا فروش سوداگر شیدیوں کے جسم سے انتہائی قیمتی
दवा बनाते थे। मैदान जंग में लड़ाई के लिए भी शीदी सिपाहियों को पहली कतार में खड़ा किया जाता था। मोहम्मद सदीक मुसाफिर के वालिद कैसे सिंध पहुंचे और इस बारे में वो लिखते हैं कि 6 या 7 बरस की उम्र में इनके वालिद गुलाम बनकर मस्कत पहुंचे थे। गुलामों की तिजारत करने वाले शेख हुसैन नामी ताजिर ने गुलामों से भरा बेड़ा खरीदा था, जिसमें बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल थे, लेकिन सदीक मुसाफिर के वालिद इसमें अकेले थे। शेख हुसैन ने इस 7 बरस के बच्चे को अपने घर के काम काज के लिए खरीद लिया था। इसने इस बच्चे की खतना करवाई और नाम बिलाल रखा। बिलाल शेख हुसैन के घर में 2 साल रहा था। इसके बाद ताजिर ने बड़े गुलामों के टोले में इसे फरोख्त करने के लिए सिंध रवाना कर दिया, जिसमें कम सिन बिलाल भी थे। सब गुलाम बिक गए और बिलाल को ठट्ठा शहर में एक संगे तराश गुलाम अली ने खरीद लिया था। इन दिनों सिंध पर तालपुरों की हुक्मरानी थी। मीर भागो खान तालपुर इन सिपा सलारों में से एक थे, जिन्होंने कलहोड़ो हुक्मरानों से जंग की थी। तालपुरों ने जब सिंध फतह कर लिया तो मीर भागो ने हुकूमत में हिस्सेदार बनने के बजाय जेरे सिंध जागीरदार बनने को तरजीह दी थी। इसने टंडो भागो के शहर की तामीर करवाई और अपने खानदान समेत वहाँ मुंतकिल हो गए। मीर भागो खानदान के इंतकाल के बाद इनके बड़े बेटे मीर वलिया खान को अपना नया घर बनवाना था। इस सिलसिले में इन्होंने ठट्ठा से संगे तराश बुलवाया, जिनमें गुलाम अली भी शामिल था। गुलाम अली अपने अयाल और गुलाम बिलाल के साथ टंडो भागो पहुंचा और भागो नहर के किनारे आरजी घर बनाकर कयाम पजीर हुआ। एक सुबह गुलाम अली बाजार से मछली लाया और अपनी अहलिया को देते हुए कहा कि वो इसे दोपहर को खाएगा। संगे तराश की बीवी ने मछली काट कर धोने के लिए गुलाम बिलाल को दी और कहा कि इसे नहर से धो कर लाए। बिलाल नहर पर गया और वो मछली से भरी थाली इसके हाथों से फिसल गई और नहर में गिर गई। वो रोता हुआ घर पहुंचा। संगे तराश की बीवी भी परेशान हुई। दोपहर को गुलाम अली पहुंचा तो खाली रोटी सामने देखकर तैश में आ गया और पूछा कि मछली कहाँ गई है। बीवी ने सारी कहानी सुनाई तो गुलाम अली गुस्से से लाल हो गया। इसने बिलाल पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब वो थक गया, इसके कान से पकड़कर बाजार की तरफ ले आया। मार खाते गुलाम को देखकर इस वक्त के टंडो भागो के एक मुअज्जिज मखदूम हर अली जौहर ने, जो वहाँ रास्ते में खड़े थे, इन्होंने संगे तराश गुलाम अली से बच्चे को मारने का सबब पूछा तो इसने कहा कि ये निकम्मा है और वो इसे बेचने जा रहा है। मखदूम हर अली ने इस वक्त गुलाम के पैसे अदा किए और इसे अपने घर ले आया। मखदूम साहब की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इनकी अहलिया गुलाम को अपनी औलाद की तरह प्यार करती थी। मोहम्मद सदीक मुसाफिर लिखते हैं कि एक बार जब बिलाल बहुत बीमार हुआ तो इसका नाम तब्दील करके गुलाब रख दिया गया था। गुलाब यहीं पला बढ़ा था और मखदूम हर ने एक शीदी गुलाम औरत को खरीद कर इसके साथ शादी भी करवा दी थी। और जब अंग्रेजों ने सिंध फतह किया तो एक आम ऐलान के जरिए तमाम गुलामों को आजाद करने का 1843 में ऐलान कर दिया था। गुलामों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुलाम समेत सिंध भर में तमाम गुलाम शीदी आजाद हो गए थे और इस सियाफाम नस्ल को पहली बार जिंदगी में अपनी मर्जी से गुजारने का नाकाबिले तसव्वुर खुशगवार एहसास से गुजरने का मौका मिला था। गुलाब शीदी जिसने अपने अजदाद की तरह न कभी माँ देखी न कभी बाप, इस पर नस्लों से जारी गुलामी का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ था। जहाँ एक जानिब सिंध अंग्रेजों के कब्जे में था, वहीं दूसरी जानिब सदियों से गुलामी की जिंदगी गुजारने वाली नस्ल अपने आकाओं के कब्जे से आजाद हो चुकी थी। गुलाम गुलाब शीदी के बेटे मोहम्मद सदीक मुसाफिर की आला तालीमी खिदमात का तज़किरा करना जरूरी है। मोहम्मद सदीक मुसाफिर अपनी सवानिया हयात में लिखते हैं, 1919 में तुर्क मवालात की तहरीक के वक्त वो हैदराबाद में ट्रेनिंग कॉलेज में मुलाजमत किया करते थे और इस तहरीक के बारे में एक नॉन मुस्लिम मुलाजिम के साथ बातचीत करते हुए इख्तलाफात पैदा हो गए थे और वो छुट्टी लेकर टंडो भागो आ गए थे। हस्ब आदत वो वहाँ के जागीरदार खान बहादुर मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर से मिलने गए थे और सारा किस्सा बयान किया तो मीर साहब ने मोहम्मद सदीक मुसाफिर को कहा कि मैं तो ऐसे मौके की तलाश में था जो अब मुझे मिल गया, तुम जाओ छुट्टी लो, बाकी काम मैं देख लूंगा। वो लिखते हैं कि मैं अपना सामान हैदराबाद से लेकर वापस टंडो भागो आया तो मीर साहब ने अपने पड़ोस में एक जगह किराए पर ले चुके थे और लकड़ी के 4-5 बेंच बनवाए और इस तरह 1 जनवरी 1920 को एक अंग्रेजी स्कूल कायम हुआ और इस स्कूल में इब्तदाई तौर पर 15 शागिर्द थे, लेकिन 1921 में ये तादाद बढ़कर 40 तक जा पहुंची थी। बाद इस स्कूल के लिए हॉस्टल भी बनाया गया जिसमें मीर मोहम्मद तालपुर किताबों से लेकर खाने पीने के तमाम अखराजात उठाते थे। मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर ने पहली जंग अजीम के मौके पर अंग्रेज हुकूमत को 1 लाख रुपए 1914 में जंगी कर्जा दिया था जो इन्होंने वापस नहीं लिया था। इन्होंने सूद समेत ये रकम वापस ली और स्कूल के फंड में रखवा दी थी। स्कूल की इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया गया था। स्कूल फंड में 2.5 लाख रुपए जमा हो चुके थे और ये स्कूल आज भी टंडो भागो में मौजूद है जो मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर और मोहम्मद सदीक मुसाफिर की तालीमी खिदमात का गवाह है। आज
आज 21वीं सदी में भी अमेरिका हो या सिंध या मकरान, स्याह-फाम लोगों को अपनी चमड़ी की वजह से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। अगरचे इस स्याह-फाम सिंधी और बलोची नस्ल की तादाद मौजूद आबादी में भी बहुत कम है, लेकिन आज भी बहुत से लोगों की हकारत का शिकार होते हैं। एक मिसाल, कराची की कदीम बस्ती लियारी में दहाइयों से आलमी सतह के बेहतरीन फुटबॉलर पैदा हुए, लेकिन रियासत की पुष्ट पनाही न होने के बाद सलाहियतों से भरपूर ये नौजवान जाया हो जाते हैं। लियारी में बसे स्याह फाम बलोच भी रियासत की इम्तियाजी सलूक का शिकार होते हैं। गुलामी को खत्म हुए 1.5 सदी से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन गंदमी चमड़ी के आकाओं के मिजाज के असरात अब भी बाकी हैं, जो इन लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और अक्सर ये एक म्यूजिक बजाते हैं जिसके आस पास बहुत सारी आग लगा देते हैं और चारों तरफ घूम कर रक्स करते हैं। खुर्शीद कायम खानी के मुताबिक रक्स के दौरान ये सदियों पुराना गीत दोहराते हैं। अरबी और अफ्रीकी जबान से वो वाकिफ नहीं है, लेकिन इस गीत के जरिए वो अपने अजदाद को याद करते हैं और वो कहते हैं कि हम बिछड़ रहे हैं, कौन जाने फिर कब मिले वटोमा, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं। ऐ तूफान हमारी मदद करना, समंदर में हम साथ रहेंगे और साथ ही डूबेंगे और साथ ही मरेंगे।